सौ भलिओ अपने रब का शुक्र करिए। ऐसा रब जिहड़ा बोलदा है, गल्लां करदा है ते सानू उस दियां गल्लां नूं सुणन दा मौका मिलदा है। ते जेकर मौका मिलदा है, इस तो पहला असीं उहदियां गल्लां सुणीए मेरी तरफों, मेरे बच्चों की तरफों ते नीदरलैंड की कलीसिया की तरफों तुहानूं सारे सुनने वालिਆਂ नूं सलाम पहुंचे कि ते असीं रब दियां गल्लां सुणीए। जरूर ये रब दियां गल्लां सुणीए, इन्हां नूं शेयर करिए, लाइक करिए, बैल का बटन दबाइए ताकि रब दियां गल्लां साडे तक पहुंचदियां रहन। मेरे चैनल का नाम रब दियां गल्लां ने ते जिहड़ा अज असीं गल्लां चों सीखण वाले हां, ये है यिर्मयाह नबी दी मार्फत खुदा ने कलाम कीता। जिसले असीं 3 बाप नूं देखने हां ते लिखिआ मिलदा है, अगर कोई मर्द अपनी बीवी नूं तलाक दे दे ते उहदे तो दूर चली जावे ते दूसरे मर्द दी हो जाए ते क्या पहला फिर उहदे कोल जावेगा? क्योंकि वो जमीन ते नहायत नापाक हो जाएगी। पर तू ते बहुत सारे यारां दे नाल बदकारी कीती है। एक नाल नहीं, दूल्हे नूं छड्डिआ, बहुत सारे यारां दे नाल बदकारी कीती। क्या हुण तू मेरे तरफ फिरेंगी? ते अगे लिखिआ खुदावंद फरमाउंदा है, ये गल किसे इंसानी औरत ते मर्द दी नहीं, ये गल खुदा दी ते कलीसिया दी है कि खुदावंद फरमाउंदा है, पहाड़ां दी इह किहड़ी जगह है जिहड़ी जगह तू जाके बदकारी नहीं कीती ते राह दे विच उहनां दी तरह बैठी जिस तरह बियाबान दे विच अरब। तू अपनी बदकारी ते शरारत नाल जमीन नूं नापाक कीता, इसलिए बारिश भी नहीं हुंदी, आखिरी बरसात तेरी पछानी फाशा दी, तेनू शर्म नहीं आउंदी। क्या तू हुण तक पकार के ना कवेंगी कि मेरे बाप, तू मेरी जवानी दा रहबर आ? ये दूल्हा बाप है, ये दूल्हा शोहर है। यसाया 54 बापू दी 5 ऐत नूं पढ़ के वेख लो ते लिखिआ है, तेरा खालक तेरा शोहर है, उहदा नां रब्बुल फाज है, वो कौमां दा रब है। ये वो दूल्हा है जिस दे बारे मकाशवा 19 बाप 7 ऐत लिखिआ है कि दूल्हा दी शादी आ गई, बरात आ गई ते दुल्हन ने अपने आप नूं तैयार कर लिया। कलीसिया ते खुदा दी गल हो रही है। जिहड़ा वेखदा पिया है दुल्हन दे चेहरे अल नूं, गजलो गजला 2 बाप दी 14 च लिखिआ है, मेरी कबूतरी तू जिहड़ी चट्टानां दे दराड़ां ते कड़ाणां दे विच छुप गई है, बाहर निकल, मैनू अपनी आवाज सुना, मैनू अपना चेहरा विखा, तू माजबी है, तेरी आवाज शीरी है। ये कलीसिया ना गल हो रही बई, जिहड़ी छिपी पई है, जिहड़ी छिपी पई है, जिहदे वसीले जमीन दे इंतहा तक नजात दा कम होना है। क्योंकि रसूलां दे माल 13 बाप 47 ऐत नूं पढ़ीए ते रसूल कहंदा है, उसने सानू गैर कौमां लई नूर मुकर्रर कर दिता है ताकि साडे वसीले जमीन दे इंतहा तक नजात दा कम होवे। यसू मसीह नजात देन लई आया, उसने नजात दा कम मेरे ते आडे सुपुर्द कर दिता। लेकिन अफसोस असी भुल्ले पे हैं। खुदा दे कलाम रख मेरे नाल यिर्मयाह 6 बाप नूं वेखो, 16 ऐत कहीं लिखिआ है, खुदावंद फरमाउंदा है, रस्तियां ते खड़े हो, रस्तियां ते खड़े हो ते देखो पुराने रस्ते किहड़े ने, उहनां दे बारे पुछो कि अच्छी राह कित्थे आ ते फिर उहदे ते चलिओ, तुहाडी जान राहत पाएगी। तो उन्हां ने आख्या असीं नहीं चलना चुलना, ते कहदा मैं तुहाडे उत्ते निगहबान भी मुकर्रर कीते। किन्नर सिंह दी आवाज सुन लो, एदी आवाज नहीं गी,
ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਏ ਕਲਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਕਲਾਮ ਨਰਸਿੰਘੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਸੁਣਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਓ ਅਸੀਂ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ ਤੇ 19 ਐਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਲਿਖਿਆ ਮੋਤਬਰ ਕਲਾਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਲਿਖਿਆ ਮੋਤਬਰ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਲਾਮ ਹੀ ਇੱਕ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਲਾਮ 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 ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 24 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 13 ਐਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 32 ਐਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀਏ ਵੀ ਬਈ ਅਮੂਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਈ? ਆਖਿਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਏ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਤਾ ਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦ ਔਰਤਾਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ ਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਏ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ 25 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾਦਾਨ ਹੋ। ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾਦਾਨ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਤ ਅਤਕਾਦ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਤਕਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਿਆ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਠਾ ਕੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਪਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਏ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਏ ਖਾਣੇ ਉੱਤੇ, ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ, ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਤੇ 32 ਐਤ ਲੂਕਾ 24 ਬਾਬ ਦੀ 32 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਵਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਦੇ ਜਾਂਦੇ? ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਕਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਯਾਰਾਂ ਮਗਰ ਝੂਠੇ ਅੰਬੋਆਂ, ਗਰੋਆਂ, ਡਿਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ, ਟੋਲਿਆਂ ਮਗਰ ਭੱਜਣ ਡਏ ਆ। ਤੇ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਚਿਰਾਗ ਤੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਕਾਸ਼ਵਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ 3 ਐਤ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਰਮੀਆ 23 ਬਾਬ ਤੇ 28 ਐਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਬੀ ਕੋ ख्वाब है ਉਹ ख्वाब ਦੱਸੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਹੈਗਾ। ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਨਾ ਦੇ 3 ਖੱਤ ਨੇ ਭਰਾਓ। ਪਹਿਲਾ ਖੱਤ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਐਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਬਾਬਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈਏ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨੂਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਵੇਖਿਆ, ਗੌਰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਾਕਤ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੋੜੀਏ ਤੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਫਰੇਬੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਅੰਬੋਆਂ ਗਰੋਹਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਟੋਲਿਆਂ ਮਗਰ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਓ 3:9 ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਭਰਾਓ ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਆਓ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋਈਏ। ਐਵੇਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਯਾਰਾਂ ਮਗਰ ਭੱਜੀ ਫਿਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਹਾਂ, ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗਲਤੀਓਂ ਪਹਿਲਾ ਬਾਪ ਉਹਦੀ 10 ਐਤ, ਗਲਤੀਓਂ ਪਹਿਲਾ ਬਾਪ ਉਸਦੀ 10 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਬੋਆਂ ਗਰੋਹਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੋਮੀਓ ਪਹਿਲਾ ਬਾਪ 25 ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਝੂਠ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਭਰਾਓ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੀ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਝੂਠ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਡਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ। ਰੋਮੀਓ ਪਹਿਲਾ ਬਾਪ 25 ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਦੂਲੇ ਮਗਰ ਜਾਈਏ। ਰਸੂਲ ਦੂਲੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਗਲਤੀਓ ਪਹਿਲਾ ਬਾਪ 10 ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਲਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣੀਏ, ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ, ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਯਰਮੀਆ 23:28 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਬੀ ਕੋ ख्वाब दसे जिद को मेरा कलाम है, मेरे कलाम ਨੂੰ ਦਿਆਨਦਾਰੀ ਨਾ ਸੁਣਾਵੇ, ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਰਾਓ। ਯਰਮੀਆ 2:31 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਐ ਇਸ ਪੁੱਛਦੇ ਲੋਗੋ ਕਲਾਮ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਿਓ। ਕਲਾਮ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਕਲਾਮ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਅਮਸਾਲ 23 ਬਾਪ ਉਹਦੀ 16 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ, ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਹੱਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀਏ, ਦੂਲੇ ਮਗਰ ਜਾਈਏ, ਗੈਰਾਂ ਮਗਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਰੱਬ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਈਏ। ਰੱਬ ਭੁੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਭਰਾਓ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਦੇਖਣੇ ਆ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਵੀਡਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਜਰਮਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਲੰਦਨ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ। ਵੀ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈਏ, ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਗੇ। ਜ਼ਬੂਰ 6:5 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਏ, ਬੰਦਿਆ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਵੇਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਲਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਲਾ ਏ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤੀ 10 ਬਾਪ ਉਹਦੀ 27 'ਚ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਉਜਾਲੇ 'ਚ ਕਰ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜੇ ਤੇ ਮਨਾਦੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਈ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੈ,
ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਈ ਇਹ ਲਿੰਕ ਦਿਓ। ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।